بلال الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وظهره ثم إلى ربي الأحمد بن زين الحبش ثم إلى رب حبيب حسين ورب الإسلام ثم إلى رب الحبيب علي محمد الحبش ثم إلى رب الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبش ثم إلى رب ثم إلى رب الشيخ أبي حسن الشاذلي ثم إلى رب الشيخ محمد ياسين بن عيسى ثم إلى رب يحيى بن حمد الحمداني ثم إلى رب يحيى بن حمد الفتاح ثم إلى رب يحيى بن عبد الله بن يحيى بن حمد ثم إلى رب يحيى بن شرف عمر بن الرسولين سوري بن قبور ثم إلى رب الحبيب ثم إلى رب محمد سالم حبيب حبيب علي مشهور محمد سالم حبيب ثم إلى رب حبيب الله محمد بن علي شهاب ثم إلى حبيب صالح وحبيب حسن حبيب الله الشاطئ ثم إلى الحبيب محمد سعد بن عبيد ثم إلى محمد بن علي جنيد ثم إلى الحبيب سيدنا أبي بدر البهقي ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبي بدر البهقي ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الله الهداني ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد الستر ثم إلى ربي سيد محمد المالكي ثم إلى إبراهيم بن أمين ثم إلى روح جميع أولياء الصالحين جميع العلماء العامين إلى الله علينا وأمتنا خاصة وأمت المسلمين عامة إلى روح الطاهر والطاهر ثم إلى روح الله بن يحيى ثم إلى روح جميع أولياء الصالحين أنه بشأن برام القوم في رسول الجنة ويرزاجات وأن بهم يعيد علينا من الغالي وأسرار والله وهذا وأن جلدة بالخير لا كان بكل شلام وغيره الله يرفع عنا وعنكم فتنا ومحن والأمراض والأسقام وجميع أنواع البلايا من بلادنا خاصة وسائر المسلمين عامة
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السرور لا تجد سرعنا وآمنا واعف عنا وكلنا يجبرنا. يا عالم السرور لا تجد سرعنا وآمنا واعف عنا وكلنا يجبرنا. يا عالم السرور لا تجد سرعنا وآمنا واعف عنا وكلنا يجبرنا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل من نزل فينا أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتدبر والتفكير والنفع والاتباع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وجه الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ومن مشايخنا الصالحين إن الله يجزي نيتنا بنياتهم وعملنا بعملهم وتضرعنا بتضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الدارين آمين. إلى أن قال namanya وقال سيدنا عبد الله الحداد رضي الله عنه بعد إيراد هذا الحديث: وهذا تكفل خاص بعد التكفل العام الذي تكفل الله به لكل دابة في الأرض، فيكون معناه زيادة التيسير ودفع المؤنة والكلفة في طلب الرزق وحصوله، والله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. Ya, itu sampai pembahasan ini. Kemarin ada PR yang di halaman berapa? Halaman 13. Yamutul fata min athratin bilisanihi wa laysa yaqaful mauta min athratir rijl. Athrat artinya kepleset.
meninggal seorang pemuda, hadis seorang pemuda dikatakan meninggal atau wafat karena tergelincirnya lisan. Walaysa yakhaful mauta min atharatir rijli. Tetapi manusia tidak, pemuda tersebut tidak takut tergelincir daripada kakinya. Lantaran kaki dia kepleset kemudian meninggal. Asli pemuda yang takut dikatakan mati oleh orang karena dia punya alam tidak dijaga sehingga tergelincir, lisannya tidak dijaga. Dan dia tidak takut. Hakikat pemuda tidak takut kalau misalnya dia hanya tergelincir dengan kakinya sehingga dia bisa mati, tidak takut. Asli pemuda. Fa'atharahu bil qawli tuzhibu ra'sahu. Tergelincirnya pemuda tersebut lantaran qaul atau kalamnya tidak dijaga, maka bisa hilang kepala. Maksudnya kehormatan. Dan kita selalu menjadikan muka ini simbol kehormatan. Simbol daripada tanggung jawab adalah muka. Sampai ada istilah mau ditaruh di mana nih mukanya? Ada yang gitu. Mulut kalau udah tergelincir tuzhibu ra'sahu, akan menghilangkan kemuliaan, kehilangan kepala. Wa atharahu birrijli tabra'u ala mahli. Tapi kalau orang tergelincir lantaran kakinya yang kepleset, tabra'u ala mahli, segera sembuh dalam waktu dekat. Mahli dalam waktu dekat, tabra'u sembuh. Orang tergelincir, kejedal kepalanya, sampai itu terbentur kepala. Kalau dia masih hidup, beberapa waktu bakalan hilang tuh penyakitnya. Tapi kalau udah tergelincir lisannya, yang udah keluar tidak bisa dibalikin lagi. Itu maksudnya. Kemudian ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaljibanna innahu turban kafil maghabir min ghatil lisani kana tuharu liqa'ahu syuja'an. Lanjut lagi tadi. Waqala Sayyidina Abdullah al-Haddad, Imam Haddad sahib Ratib yang tadi kita baca. Imam Haddad terkenal sahibul yakin, orang yang mempunyai keyakinan sempurna, tauhidnya luar biasa kepada Allah. Beliau yakin betul firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang bergerak di atas muka bumi ini melainkan semuanya udah ada rizkinya dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang bergerak di atas muka bumi ini. Siapa yang bergerak? Manusia, binatang, pepohonan, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi illa 'ala Allah rizquha. Semuanya sudah ada rizkinya dari Allah. Jadi kalau mesti khawatir mau makan dari mana. Kata Imam Haddad ketika beliau membaca ayat ini, demi Allah, wallahi, kalau misalnya ada disuruh untuk memberikan makan kepada seluruh penduduk kota Tarim selama 1 minggu, makan dengan makanan yang bagus, anda siap. Karena firman-Nya Allah, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali Allah yang
mencukupi daripada rezekinya. Kalau Anda disuruh untuk selalu memberikan makan kepada seluruh penduduk kota Tarim yang jumlahnya ribuan orang, Anda siap, Anda sanggup. Bukan sehari, 2 hari, seminggu Anda siap. Padahal Imam Haddad bukan orang tajir, bukan seorang pengusaha yang banyak kekayaan, tapi beliau yakin betul wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau semua yang Anda punya ini hilang dalam sekejap diambil oleh Allah, nggak bangun walaupun satu helai rambut bulu-bulu, nggak ada yang bangun karena kagetnya. Nggak ada yang mau. Kan orang umpama kalau kaget itu jadi merinding, jadi kaget, seolah-olah bulu-bulunya bangun begini. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang gagal bangun bulu-bulu aneh walaupun cuma satu helai pun, lantaran itu semua jadi ambil oleh Allah. Ya. Terus diwarisi anak-anak cucunya sampailah kepada Imam Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, putra dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bilang ketika orang pada hasut iri tentang usahanya beliau dengan mengekspor korma ke negeri Baghdad, dia bilang ini juga tak berharap banyak. Maksudnya kalau itu diambil saat ini juga semuanya oleh Allah, ini nggak bakalan kaget, karena semuanya rezeki sudah diatur oleh Allah. Yang daripada iri amal usahanya, yang daripada tidak suka dengan usahanya, itu kalau diambil oleh Allah dalam sekejap, ini nggak bakalan kaget sedikit. Allah tunjukkan, soalnya waktu itu beliau diomongin sama orang, dihasut. Di setiap zaman pasti ada yang hasut. Setiap zaman ada Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Setiap zaman ada Nabi Muhammad dan Abu Lahab. Setiap zaman pasti ada Musa dan Fir'aun. Setiap zaman ada Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga orang-orang yang hasut. Setiap zaman ada Sayyidina Husain dan juga orang yang hasut. Apaan tuh Husain? Kata dia bilang gitu. Orang di Baghdad kotaknya kurma, masa dari Hadramaut impor ekspor ya, kalau keluar ekspor barang ke kurma ke negeri Baghdad yang penuh dengan kurma. Akhirnya beliau bilang gitu, kalau itu diambil oleh Allah, aneh nggak bakalan kaget sedikit pun. Dan ada namanya usaha, memang udah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan jaminan. Akhirnya Allah tunjukkan di Baghdad terjadi penyakit muwabah, penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali kurma yang diekspor dari Hadramaut. Kurma, dan hanya dari kurmanya Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar. Akhirnya jadi laku sehingga beliau Allah tunjukkan kekayaan yang luar biasa. Tapi sama kayak abah, walaupun kayanya luar biasa, tapi tetap masih makan fakir miskin, memberikan sedekah yang luar biasa tiap hari. Wa Imam Haddad bilang begitu, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda siap. Bahkan beliau bilang setelah hadis yang sebelumnya, Inna Allah Ta'ala takaffala bi talibil ilmi bi rizqihi, sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin rizkinya pencari ilmu, rizkinya santri, rizkinya pelajar. Pelajar yang belajar agama Islam, belajar agama, walaupun waktu ente ambil semuanya untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu agama, sehingga sedikit sekali waktu ente untuk bekerja mencari nafkah, jangan khawatir, Allah yang menjamin rezeki ente. Kata Imam Haddad, ini hadis
ba'da iradi hadzal hadis wa hadza taqabbulun khasun ba'da taqabbul 'am. Ini merupakan jaminan yang khusus setelah ada jaminan yang umum. Jadi mencari ilmu, menuntut ilmu jaminannya dua kali. Yang pertama jaminan umum, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang bergerak di atas muka bumi ini melainkan bagi Allah rizkinya. Kemudian ditambah lagi khusus yang bergerak daripada pencari ilmu agama, penuntut ilmu agama, santri, orang yang rajin ngaji, ini mendapatkan taqabbulul khas. Kalau tadi masih umum, sekarang khas, khusus. Jadi lebih spesial lagi, dua kali jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan pertama karena dia yang bergerak di atas muka bumi ini, yang kedua lantaran dia talibul ilmi alladzi taqabbala Allahu bihi li kulli dabbatin fil ardi. Ini yang ada di tadi. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada seluruh yang bergerak fil ardi, di atas muka bumi, fayakunu ma'nahu ziyadat taisir, maka dari itu orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan mencari jalan rizkinya oleh Allah. Wa dafa'al mu'nati wal kulfati, dan Allah hindari dia untuk kesusahan mencari rezeki. Allah mudahkan dan Allah jauhkan hal-hal yang merintangi dia sehingga dia menjadi susah untuk mencari. Itu Allah hilangkan. Wa dafa'al mu'nah wal kulfah. Kulfah itu capek. Ente kalau ngojek kan capek. Betul. Usaha bukan toko capek. Nggak ada yang mudah bagi pemula nih, bagi kita yang kelasnya nih untuk jadi sesuap nasi dan bahasanya gitu. Susah memang kulfah. Tapi kalau ente ngaji dibarengin sama tawakal, dibarengin sama yakin kalau Allah sudah menjamin rezekinya seseorang, apalagi rezekinya mencari ilmu lewat hadis Inna Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezekinya mencari ilmu. Kalau ente udah ngaji tapi masih susah, masih belum yakin, pertama ngajinya dibenahi dulu niatnya. Yang kedua, yakin betul-betul kalau Allah memberikan kabar lewat Nabi Muhammad ini yang hak. Ente lebih percaya mana? Dokter apa yang Nabi Muhammad? Ente lebih percaya mana? Orang yang ngabarin dari tukang pasar dibanding orang yang ngabarin in huwa illa wahyu yuha, yang tidak keluar dari lisannya melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah, yang tidak ada sama sekali dibarengi dengan hawa nafsunya ketika berbicara, yaitu Sayyidina Muhammad. Makanya setiap yang dikeluarkan untuk mencari ilmu, waktu yang dikeluarkan untuk mencari ilmu, Allah gantikan dengan rezeki yang dimudahkan oleh Allah. Bentuk yang namanya dimudahkan, bentuk daripada makna Allah jamin rezekinya itu banyak banget artinya. Artinya bisa jadi sesuai dengan maknanya, berkah. Biasanya ente cuma dapat misalnya 10%, ini naik jadi 20%, naik sampai 30%. Emang Allah perlihatkan. Bisa jadi nominalnya sama. Sebelum ngaji, dulu tuh masa-masa jahiliyah sebelum ente ngaji, apa sekarang kerjanya sama, dapatnya juga sama gajinya, tapi keberkahannya berbeda. Keberkahannya berbeda. Dari mana keberkahannya? Bisa jadi kalau dulu paling cuma buat nongkrong-nongkrong aja, paling cuma buat kebutuhan sendiri, tapi ini bisa bagi orang tua, bisa bagi anak bini, bisa nyenengin keluarga dan lain sebagainya. Atau
nominalnya sama, dapatnya sama, tapi kalau dulu sakit-sakitan, sekarang Allah kasih sehat. Allah jadikan dari rezeki tersebut anaknya misalnya tumbuh dengan tumbuh yang saleh. Wah, ada nikmat luar biasa. Mau diganti sampai miliar pun kalau mau ganti itu anak menjadi anak yang solehan, soleh atau solehan, gak ada bisa menandingi harta apa. Betul. Nanti pilih mana ya? Punya anak dablek walaupun duit banyak, tapi punya anak soleh, rezekinya cukup. Mana yang cukup tapi anaknya soleh. Nah itu berkah rezeki begitu. Antum ada. Fitara rezeki wa husuli, di dalam mencari rezeki dan untuk mendapatkannya. Apa daf'al mu'nati wal ulfah, Allah jauhkan dari rintangan dan kesusahan di dalam mencari. Bisa jadi begitu. Dulu walaupun nominalnya sama, tapi kalau dulu sampai jam 12 malam baru dapat segitu. Sekarang cuma bisa dapat segitu cuma sampai sore, sampai siang loh. Ada yang begitu model. Artinya jangan pernah takut kehabisan rezeki udah diatur oleh Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wasallam nih bisyarah buat ente, selain ente ngaji dimudahkan rezekinya, jalannya dimudahkan oleh Allah dan diberkahi. Kata Nabi Muhammad, "Anja'ahul maut fa huwa yatlubul ilma." Barang siapa yang meninggal sedangkan dia menuntut ilmu, yang dari menuntut ilmu tersebut liyuhyiya bihil Islam, agar tumbuh nih agama Islam lewat tangan ente, lam yakun bainahu wa bainal anbiya illa darajatun nubuwwah, maka Allah akan jadikan derajat ente dan derajat para nabi cuman satu derajat doang selisih. Makom yang besar, makom yang tinggi, antara dia dengan para nabi cuma satu derajat doang. Kalau meninggal, niatnya untuk menghidupkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW, maka kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka antara dia dengan Nabi hanya satu derajat. Masya Allah, agama yang sangat luar biasa. Dan ini hanya didapati bagi orang yang menuntut ilmu. Tidak ada halangan untuk menuntut ilmu. Yang dia nikah tetap wajib menuntut ilmu. Yang dia punya anak tetap menuntut ilmu. Yang dia punya cucu tetap menuntut ilmu. Jangan beda-beda. Ada yang masih pakai pulpen. Ntar ada masanya ini cukup nama hadir majelis. Ada masanya ente yang memberikan ilmu kepada yang lain. Nanti dari buaya ibu sampai kalian paham. Habib Salim bin Hafid, kakek daripada Habib Umar bin Hafid, guru mulia kakeknya, beliau sampai akhir umurnya masih ada pulpen sama buku tulis di saku. Padahal beliau sudah sakit. Kata beliau hanya ingin meninggal dimatikan oleh Allah dalam keadaan menuntut ilmu. Karena cirinya orang menuntut ilmu bawa pulpen sampai bawa buku tulis. Masya Allah. Alisal bin Habib. Saking begitu. Dan benar beliau meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Rahimahullah ta'ala. Wa'alam anna al-ilma bahrun mutarassimun la akhira lahu. Ini yang dikasih tahu. Maksudnya kata Imam Ali bin Hasan al-Qas, ilmu itu lautan
samudra yang tidak ada batasnya. Qala Ibnu Luqman li abihi, berkata anaknya Sayyidina Luqman al-Hakim kepada ayahnya. Imam Luqman bin Hakim, riwayat beliau adalah seorang nabi. Ada riwayat beliau hanya orang saleh, bukan seorang nabi. Makanya namanya diabadikan di dalam Al-Quran, namanya surat Luqman. Beliau hidup di masa sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, dan terkenal beliau punya hubungan luar biasa kepada putranya. Punya putra yang soleh, dan Luqman orang yang soleh. Ini menunjukkan bahwasanya hidupkan hubungan emosional yang tinggi antara ente dengan putra ente. Jadikan ente sebagai guru pertama bagi putra ente. Artinya apa? Sebelum ente ngajar dia, ente harus belajar dulu. Ente harus soleh dulu, menciptakan orang soleh, anak soleh, harus mensolehkan dirinya sendiri. Jangan sampai dia tidak melihat kesolehan dari ayahnya, dia hanya melihat dari gurunya saja. Nah, setelah itu ada batas yang dia tidak bisa mengajar, boleh diberikan kepada yang lain. Namun minimal Fatihah, minimal huruf hijaiyah, minimal sifat 20, apa lagi? Minimal rukun wudu ente ajarin, biar dia wudu ente dapat pahala. Dia baca Fatihah ente dapat pahala. Dia ngaji Quran ente dapat pahala, karena ente yang ajar. Ambillah bagian yang terbesar pahala dari anak kita. Ini makna yang sering diajarkan oleh Sayyidina Luqman dengan putra. Banyak kisahnya lagi. Sayyidina Yusuf dengan Nabi Allah Ya'qub. Masya Allah, Nabi Allah Ya'qub sangat rindu kepada putra Yusuf. Tapi Nabi Yusuf sudah tahu keadaan ayahnya yang sedih. Saking sedihnya matanya menjadi katarak, menjadi buta. Tapi hanya dia titipkan bajunya Yusuf kepada saudaranya. Bajunya masih di tengah jalan, mau dibawa kepada saudara-saudaranya Yusuf, ke ayahnya Nabi Allah Ya'qub. Tapi Nabi Allah Ya'qub di tempat tinggalnya, inni la ajidu riha Yusuf, aneh kayaknya mencium maminya Yusuf. Walaupun anak yang lain, maksudnya dari saudaranya Yusuf, bilang, nah bapak ngagul lagi dan begini. Yusuf kata ada, Yusuf udah lama pergi. Bahkan dikabarkan meninggal nanti. Tapi ayahnya punya hubungan yang luar biasa. Bajunya Yusuf dari tengah jalan udah nyium wanginya Yusuf. Dan putranya Nabi Allah Yusuf sudah tahu bajunya aja yang bercampur sama keringatnya bisa menyembuhkan mata ayahnya. Kalau sudah sampai, sampaikanlah baju ini kepada ayahku untuk ditaruh di letakan di muka. Benar. Pas nyampe dikasih bajunya Yusuf, ditaruh di muka. Farqad dabasihah. Saat itu juga matanya sembuh. Keringat anak bisa nyembuhin mata orang tua. Karena sebelumnya Nabi Allah Ya'qub mengajarkan banyak kepada Nabi Allah Yusuf. Wah, Nabi Allah Yusuf benar-benar mengerjakan, mengamalkan apa daripada yang diajarkan oleh ayah. Tentu alias anak yang soleh dan ayah yang soleh saling menguntungkan di dunia sebelum akhirat. Dia bilang, man yuhitu bi kulli ilm. Anak nanya sama ayahnya. Anaknya Sayyidina Luqman nanya kepada ayahnya, wahai ayah, man yuhitu bi kulli ilm. Siapa yang bisa menguasai seluruh ilmu? Kata ayahnya, qala
kullun nas, setiap orang bisa. Ada bima utu, ini ilmu tersebut yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Allah taala, dan Allah telah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak turunkan kepada kalian daripada ilmu melainkan hanya sedikit. Ini nih kunciannya. Ente sealim-alimnya orang, ente bakalan jadi orang yang benar nanti kalau udah jadi alim. Ingat, ilmu yang ente punya illa qalila, sedikit di mata Allah. Jadi jangan sombong, agak boleh sombong. Karena kalau ente sudah bisa menguasai ilmu fikih, ada yang lebih alim, ada orang yang menguasai fikih dan hadis. Ente bisa menguasai satu mazhab, ada orang yang menguasai 4 mazhab sekaligus. Ente menguasai Al-Quran, ada orang yang menguasai Al-Quran lafaz dan maknanya, bahkan qiraatnya. Masya Allah. Wa utitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit yang dikasih oleh Allah. Yang bagi belakang, maka sebaiknya bagi engkau antuqaddimal ahamma fal aham, untuk mendahulukan ilmu yang penting daripada yang penting. Maksudnya mendahulukan mana yang lebih penting daripada yang penting. Semua ilmu agama penting, mulai dari ilmu nahwu, sharaf, apalagi balaghah, itu dari ilmu bahasa. Terus ada lagi ilmu fikihnya, ada usul fikihnya. Ilmu Quran, ada ulumul Qurannya. Selain tajwid, ada ulumul Quran. Habis ulumul Quran, ada tafsir Al-Quran. Selain tafsir Al-Quran, ada ilmu qiraat, cara membaca Al-Quran, qiraatul ashr, mulai dari qiraat sab'ah yang 7 sampai qiraat yang 10. Masya Allah. Hadis begitu juga, ada ilmu hadis riwayah, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Imam Ahmad bin Hanbal, Tirmizi, Nasa'i. Ada lagi hadis dirayah, hadis tentang mempelajari keadaan sanadnya. Masya Allah. Ada lagi ilmu apa lagi yang kita tahu? Masya Allah, banyak benar. Belum lagi sirah nabawiyah, tarikh itu sejarah. Sirah nabawiyah, sejarah Islam, mulai dari sejarah sebelum Nabi Muhammad diutus, saat Nabi masih di dalam perut ibundanya yang mulia, Nabi lahir, kehebatan yang terjadi saat Nabi sebelum dan sesaat lahir, sampai Nabi besar diutus menjadi seorang Nabi, sampai sirah khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang 4, belum lagi zaman dinasti Abbasiyah, Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Nah ini kata Imam Ali bin Hasan al-Abbas, pentingin dulu ilmu yang paling penting. Apa yang pertama? Ambil mukhtasar, ringkasan, kitab-kitab ringkasan. Misal mukhtasar Syekh Abi Syuja al-Ma'ruf, contohnya adalah ringkasan kitabnya Syekh Abi Syuja, itu kitabnya Ma'ruf. Ini Ma'ruf itu artinya terkenal, namanya Fathul Qarib. Sudah dengar ya? Fathul Qarib. Matanya namanya Al-Ghayah wa Taqrib, atau disebut dengan matan Abi Syuja. Yang mencarahkan beliau juga namanya Fathul Qarib. Kemudian ada hasyiah
syarah Fathul Qorib disyarahkan lagi namanya Hasyiah. Ada dua. Yang pertama Hasyiah Al-Bajuri punya Imam Ibrahim Al-Bajuri. Yang kedua ada Hasyiatul Bujairi atau Masya Allah, itu ini Wabi Syuja. Nah itu sebenarnya fikihnya udah sampai sini. Kemarin kita kenalan sama Sakinah, sekarang boleh baca Abi Syuja. Antum ini di Mukhtasar kelas-kelas yang ringan tuh mata antara Abi Syuja sama ada namanya kitab Syekh Abdullah bin Abdurrahman Baqabal, namanya Mukhtasar Latif. Nah itu ada Mukhtasar yang Shagir, ada Mukhtasar yang Kabir. Ada Mukhtasar Kabir namanya kitab syarahnya Bushrul Karim. Tentang untuk belajar. Insyaallah setelah kita belajar fikih lagi. Maka nanti kalau ada kesempatan kita knowledge antara fikih dengan kita ini. Nah, karena fikih harus terus didalami. Ya masail yang kemarin yang ada di fikih yang di Safinah, nanti masih ingat lagi. Nanti di akhir majelis setelah selesai kita sholat sunnah, saya sholat gaib. Pertama buat Habib Abdullah Tahir bin Abdullah Allah yarham. Terus kemudian dari Habib Umar Najul bin Yahya bersih. Ada kiai tadi dan juga guru saya, guru mulia almarhum almarhum tadi meninggal saat sebelum Jumat, namanya Kiai Haji Musyaffa Umar bin Kiai Haji Umar Suhaim. Beliau merupakan guru saya di bidang ilmu Quran. Beliau hafidh Quran dan salah satu guru pertama Al-Quran yang mengajarkan saya tentang makharijul huruf secara detail, huruf mulai dari A, alif, ba sampai ya, beliau Musyaffa Umar. Dan luar biasa hafidh Quran, bisa dalam satu majelisnya ada 10 santri yang nyetor Al-Quran dengan juz dan surat yang berbeda, dan beliau bisa tahu mana yang salah. Jadi semua pakai rotan yang salah, ini salah. Dia bisa nggak gitu? Satu baca bulhuk, satu baca bulya, satu baca al-hakumah. Dia kan hafal semua tuh. Jawabannya baca barang-barang. Dia bedarin kalau dia salah. Baiklah. Sehari minimal beliau 5 juz minimal. Wiridanya luar biasa. Hafidh Quran. Beliau dipanggil oleh Allah di waktu yang mulia, di hari yang mulia. Masya Allah, dia Musyaffa Umar. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren besar namanya Wadi Mubarak di daerah Haram. Beliau sebenarnya kebaharuan, untuk pernah dengar baharuan. Muhammad Zainal itu muridnya baharuan juga. Nah ini dari bidang qiraatnya ini beliau. Ayahnya orang soleh, semua keluarganya hafidh Quran. Adik kakaknya semuanya hafidh Quran. Anak-anaknya putra-putrinya hafidh Quran. Tiap hari semua Quran. Yang hafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran di dunia akan dijaga oleh Allah di alam kubur dengan cara Allah tidak izinkan binatang-binatang yang ada di dalam itu untuk memakan jasad. Itu jaminan dari Allah dan Rasul. Masya Allah. Makanya penting yang pertama pendidikan Al-Quran.
kita hafal Quran. Kalau nggak ente, anak ente. Gimana caranya dari sekarang? Banyak dengar Quran, ajarin Quran, pendidikan Al-Qurannya lebih dulu. Kalau diterima sama di Jakarta bedanya, kalau diterima yang nggak hafal Quran aneh. Jadi kalau hafal Quran biasa, nggak sesuatu yang luar biasa. Kalau di kita yang hafal Quran luar biasa, malah justru yang hafal Quran biasa. Balik kan? Karena kalau udah ada yang hafal Quran di satu kampung itu dijaga ya Allah. Lagi keluarga, lagi orang tua, Allah akan memberikan izin nanti di yaumul qiyamah anak untuk memberikan mahkota kepada ayahnya jika anak itu hafal Quran. Dibanggakan orang tua. Nah itu dia. Nanti kita akan salat dohir. Karena ini lebih daripada 2, maka dohirnya home ya. Kasih. Jadi kita niatnya usolli ala man sahhat alaihi imam. Ente makmum, ane imam. Saya salat sebagaimana sahnya imam salat. Digantungkan semua niatnya kepada imam. Dan imam tahu salat ini niatnya kepada Quran. Maka takbir yang pertama baca Fatihah, yang kedua baca salawat kepada Nabi Muhammad, afdal salawat Ibrahimiyah. Yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat, Allahumma la tahrimna ilma ba'dahu. Berharap mudah-mudahan ilmunya nggak habis tumbuh di anak-anak kita. Ini orang soleh semua yang meninggal, mudah-mudahan solehannya menular kepada kita dan keluarga kita. Gitu. Karena kalau orang soleh meninggal belum tentu ada setahun 2 tahun penyakit. Ya Allah bertaufiq. Al-Fatihah bil-qubur wa rasul maqbul wa salatu wassalam ila hadratin nabi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Umat yang ada di dunia supaya kayak ini no oke lagi bahwa tadi menawar insyaallah Allah dan Rasulullah Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya